जय जगन्नाथ पिला माने जिज्ञासा षष्ठ श्रेणी विज्ञानर आम आज तृतीय पाठ को बुझीबा ता सहित प्रश्न उत्तर मध्य करिबा। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। यदि वीडियो भल लागला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मध्य करंतु। देख तृतीय पाठर ना हेउची सुषम खाद्य सुस्थ शरीर उपाय। देख ये गोटे अमृत बाणी देइछि तमे देखिबो किए सुस्थ जे ऋतु समय और स्थान अनुसार स्वास्थ्यकर और उपयुक्त खाद्य आवश्यक परिमाण रे खाई थाए सी सुस्थ हला। आसल लिखिबा देख सप्ताह धरी खाइथिबा खाद्यर पदार्थर सारणी देइछि। सोमवार दिन कौन खाइछ तमे निजे निजे लिखिबो हला। तम पाई कौन करछि मु कौन कौन खाइथिली से गुडाक मु तुमको देखै दउछि। देखिल मैं सोमवार कौन खाइथिली, मंगलवार कौन खाइथिली, बुधवार दिन कौन खाइथिली, गुरुवार दिन कौन खाइथिली, शुक्रवार कौन खाइथिली, शनिवार कौन खाइथिली और रविवार कौन खाइथिली तार गोटे लिस्ट मु देइथिली। तो ता आंसर तमे करिवो। देखि पारथुबा त पॉज कर वीडियोटा को आंसर गुडाक लिखिनियो हला। नेक्स्ट जिबा विभिन्न अंचलर खाद्य। आस अनुसंधान करिबा पारंपरिक भाबरे खाद्य। देख किछि सारणी किछि कौन दियाछि विभिन्न राज्यर विभिन्न पारंपरिक खाद्य विषय सूचना दियाछि। तो सेगुडी तमे देखिकी पढ़ आ पढ़िकी फिलअप कर हला। देख मु तम पई गोटे लिखिछि किछि खाद्य डिजाइन माध्यम तुमको देखौछि। आशा करछु पिला माने देखि पारथुबो हला। को राज्यर धान मुग बिरी मांडिया ए सब लिखाई अन्य राज्य तमे लिखि पारिबो हला। चलंतु नेक्स्ट जिबा। एटी देख विश्लेषण करते हम जानला विभिन्न खाद्य पदार्थ विभिन्न राज्यर भारतर परंपरा जो कहते खाद्य रुचि संस्कृति परंपरा भिन्न भिन्न हला। ता सहित एटी आस देखिबा समय क्रमे रोषे प्रणाली किपरि बदलिछि हला। समय क्रमे रोषे प्रणाली ए चित्र ठीक देखुछ ना। हाँ आ गोटे सुंदर चित्र मु तुमको देखौछि। ए चित्र भी देख देखा गला ए चित्रटी देखा गला ना। हाँ ए चित्रटी देखा जाउछि। एटा देख आम दैनंदिन जीवन रे व्यवहृत जो जंत्रपाति किंबा शक्तिर उत्स गुड़ाक किपरि समय क्रमे बदली जाइछि ना। हाँ प्रथमे आमे कौन करथुले काठ चुली व्यवहार करथुले ना। हाँ तापरे वर्तमान आमे कौन व्यवहार करछति ए सब गुड़े को प्रश्न आसिया पिला माने भलसे देख भलसे बुझले तमे लिखि पारिबो। देखि देखि क्वेश्चन आंसर लिखले किछि लाभ नाही हला। हला पारंपरिक चूल्हा तापरे बदली कौन है आधुनिक चूल्हा रे परिणत होइछि। तापरे हमर जो शिलपुआ थिला शिलपुआ बदली कौन हो जाइछि एबे ग्राइंडर हो जाइछि। तो विद्युत चालित ग्राइंडर हला एगुडा व्यवहार होछि ना। तो समय क्रमे कौन होइछि ना रोषेई रे आ जंत्रपाति रे मध्य कौन परिवर्तन लक्ष्य करा जाइछि। जब तमे लिखिबो किछि लेखनी एटा तमे देख इमेज रे ता द्वारा तमे विजुअलाइजेशन द्वारा तमरा मने रहिबो। आगो को जिबा तम बहिरे भी अच्छी इमेज देख हला। तापर देख खाद्यर उपादान गुड़िक कौन देख खाद्य मेला होची। खाद्य मेला रे कौन विभिन्न अंचल लोक माने विभिन्न प्रकार कौन खाद्य सामग्री नेकी आसतांती। जेमिति कि आमे कहूछु संबलपुर खाद्य बारिपदा खाद्य ब्रह्मपुर खाद्य हला। कटकी खाद्य कटकर दही बार जिन कहूछ ब्रह्मपुर पुरी उपमा जिन कहूछ हला। सेमिति बारिपदार आउ संबलपुर जे जार खाद्य गुड़ाक पिला माने जानिछ जदि स्पेशल अछि तो वीडियो देखुछ वीडियो रे कमेंट तले खाद्य गुड़ाकर ना लिखि देख हला।
ତ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏଗୁଡାକରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଗୁଡାକ କିପରି ହେଇଥାଏ ନା ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର କଣ ଅଞ୍ଚଳର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୋଉଠି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ହୁଏ, କୋଉଠି ଗରମ ଅଧିକ ହୁଏ, କୋଉଠି ଚାଷ ବାସର ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୁଏ, କୋଉଠି କମ ହୁଏ ହେଲା। ତ ତାର ସ୍ଥାନ କାଳ ଆଉ ତାର ଜଳବାୟୁକୁ ଧରି କଣ ହୁଏ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଠି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତ ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର ବିଷୟରେ ଡିଟେଲସରେ ପଢିବା। ତା ସହିତ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ଭିଟାମିନ ଏ, ବି, ସି, ଡି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଏଗୁଡାକୁ ଡିଟେଲସ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ଲାଇଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖଉଛି, ତ ତମେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଲେଖ ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରି ପିଲାମାନେ ନୋଟ ଲେଖ। ନୋଟ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତମର କଣ ହବ ନା ଏଗୁଡାକ ପରେ ରିଭିଜନ କରି ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଶ୍ଵେତ ସାର ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ଵେତ ସାରକୁ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତା ସହିତ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ? ଷ୍ଟାର୍ଚ। ଶ୍ଵେତ ସାର କଣ ଦିଏ ଆମକୁ? ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିଥିବ। ଶ୍ଵେତ ସାର ଆମକୁ କଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କହିଲେ ଶ୍ଵେତ ସାରର ଉତ୍ସ କଣ କଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ବୋଲେ କଣ କଣ ଲେଖିବ? ଚାଉଳ, ମକା, ଗହମ, ଆଳୁ ନା ମିଠା ଆଳୁ ଯୋଉ କହୁଛ ଆମର କଣ, ଆର ନା କିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ। ମିଠା ଆଳୁ, ତା ସହିତ କଣ କସାଭ ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଆମର ନା ଶ୍ଵେତ ସାର ମିଳିଥାଏ। ଗୁଡ, ଚିନି ବି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କଣ କଣ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଆଳୁ, ମିଠା ଆଳୁ, କସାର, ଶାଗୁ, ବାଜରା ହେଇଗଲା। ଆମେ କଣ କଣ ପାଇଥାଉ? ଆମେ ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ କଣ ପାଉଥାଏ? ଶ୍ଵେତ ସାର ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ଜା ଦିଏ, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସକ୍ରିୟ ରଖେ, ପଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ଵେତ ସାର କଣ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଜାଣିଲ ଶ୍ଵେତ ସାର। ତ ଶ୍ଵେତ ସାର କଣ, ଶ୍ଵେତ ସାରରୁ କଣ ମିଳିଥାଏ? ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ନୋଟ ରେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସ୍ଲାଇଡ କୁ ପଜ କର, ପଜ କରି ନୋଟ ଲେଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ପଢିବା? ସ୍ନେହ ସାର ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? ସ୍ନେହ ସାର। ଦେଖ ତମ ବହିରେ ବି ଦେଇଛି କଣ ବେସନ କିମ୍ବା ଗୁଡ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ମିଳୁଛି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ମିଳୁଛି ନା ସମସ୍ତେ, ସେଇଠି ଦେଖ ଗୁଡ ମିଶୁଛି। ଗୁଡରେ କଣ ଥାଉଛି? ଶ୍ଵେତ ସାର ଥାଉଛି। ତା ସହିତ ରାଶି ଥାଉଛି, ବାଦାମ ଥାଉଛି। ସେ ରାଶି ଆଉ ବାଦାମ ରେ କଣ ଥାଉଛି ନା ସେଇଠି ଏବେ ପଢିବା ସ୍ନେହ ସାର ଥାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସ୍ନେହ ସାର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ ସ୍ନେହ ସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଉତ୍ସ ଯେମିତିକି ନଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ମିଳେ? ଯେମିତି ଦୁଧ, ମଖନ, ଘିଅ, ପଶୁର ଚର୍ବି ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ଵେତ ସାର ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ମିଳିବ ନା ଶ୍ଵେତ ସାର ମଧ୍ୟ କଣ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନମ୍ର ରଖେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ ଏ, ଡି, ଇ, କେ ଶୋଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସ୍ନେହ ସାର। କଣ? ଭିଟାମିନ ଏ, ଡି, ଇ, କେ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ଗୁଡାକ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ କଣ ତେଲରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିବାରେ କଣ ଏଇ ସ୍ନେହ ସାର ଆମର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଆକୁ ପଜ କରିକିନା ଆକୁ ଅଟକାଇକିନା ଲେଖିଦିଅ, ନୋଟ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପୃଷ୍ଟି ସାରକୁ। ଦେଖ ପୃଷ୍ଟି ସାର, ପୃଷ୍ଟି ସାର କଣ? ପୃଷ୍ଟି ସାର କେଉଁ କେଉଁ ସୋର୍ସ ରୁ ମିଳିଥାଏ? ଆଉ ପୃଷ୍ଟି ସାର ର ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକ, ଉଦ୍ଭିଦର ଉତ୍ସ କଣ, ପ୍ରାଣୀର ଉତ୍ସ କଣ, ଆଉ ପୃଷ୍ଟି ସାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା। ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ନା ପୃଷ୍ଟି ସାର ଉତ୍ସ କଣ କଣ ନା ଏହା ହଉଛି ମୁଗ। ଉଦ୍ଭିଦର ଉତ୍ସ କଣ? ମୁଗ, ମସୁରୀ, ଚଣା, ସୋୟାବିନ
ହେଲା। ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ, ଦୁଗ୍ଧ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ। ଆମେ କଣ ପାଉ ନା ଶରୀରକ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଶରୀରର କୋଷ ଗଠନରେ ଆମର କଣ ପୃଷ୍ଟିସାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ବି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଶରୀରର ବିକାଶ ବା ଲମ୍ବା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ପଜ କରିକିରି ତମେ ନୋଟ ଟା ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଇଛି ହେଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଛି ହେଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନାବିକ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମାଡି ଫୁଲିଯିବାର ଶିକାର ହେଉଥିଲା। 1746 ମସିହାରେ ସ୍କଟିଶ ଡାକ୍ତର ଜେମ୍ସ ଲିଣ୍ଡ ଏକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନାବିକ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ କମଳା ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷଣରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତସ୍ରାବ ମାଡି ଫୁଲି ଯିବାକୁ ସ୍କର୍ବି ନାମକ ଏକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ତ ସ୍କର୍ବି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଖାଇବା ନା ଲେମ୍ବୁ କମଳା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା। ଲେମ୍ବୁ କମଳା ଏଗୁଡା କଣ ଭିଟାମିନ ସି ର ସ୍ରୋତ ଉତ୍ସ ହେଲା। ତ ଭିଟାମିନ ସି ଖାଇଲେ ଆମକୁ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପରିସ୍ଥିତି 2 ଦେଲା 1960 ଦଶକରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଫୁଲିଯିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ବେକର ଆଗରେ ଫୁଲିଯିବ ଏଇଟା କଣ ୟାକୁ କଣ ଲୁଣ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରୁ ଏଇ ରୋଗଟି ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ଦେଖା। ଏଇ ରୋଗଟି କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗଳଗଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆୟୋଡିନ ଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର, ଲୁଣ ଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ ସାର। ତ ଧାତୁ ସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ବଡିକୁ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଦେଖ ପରିସ୍ଥିତି 2 ରୁ ତମେ କଣ ଅନୁମାନ କଲ ଯେ ଲୁଣ ଚାଷ କରିବା, ଲୁଣରେ ଯୋଉ ଆୟୋଡିନ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆୟୋଡିନ କଣ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ସାର ଭାବରେ ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଲୁଣ ଚାଷ ଆମର ଓଡିଶାର କୋଉଠି କୋଉଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଚାଷ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ହେଇଗଲା ଗଞ୍ଜାମର କୁମା ଠାରେ ଲୁଣ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଲୁଣ ମରାଯାଏ। ବାଲେଶ୍ଵର ଇଞ୍ଚୁଡି ହେଲା, ଯୋଉଠି କଣ କରିଥିଲେ ଇଞ୍ଚୁଡି ଯାଇକି ଆମର ରମାଦେବୀ ମାଳଦେବୀ କଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଞ୍ଚୁଡିରେ କଣ କରିଥିଲେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ ନା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମୟରେ। ତାପରେ ଭଦ୍ରକର ଚୂଡାମଣି ଏଇ 3ଟି ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ମାରନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶା ବାସୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାହେଇଛି ହେଲା। ସର୍ଭେ କରି ଆମର ଭିଟାମିନ ଅଭାବ ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସ ଓ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣକୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ରେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଚାର୍ଟ ତମକୁ ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉନି ତ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଟିକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜ ରେ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଦେଖାଗଲା ଦେଖ ଭିଟାମିନ ଏ ଅଭାବରେ ଭିଟାମିନ ଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଟାମିନ ଏ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ କଣ ସରି ଆଖୁ ଓ ଚର୍ମର ସୁସ୍ଥ ରଖେ। କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଭିଟାମିନ ଏ ର ହେଲା ଆଖି ଓ ଚର୍ମର ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ କଣ କଣ ନା ଗାଜର ହେଲା, କ୍ଷୀର ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ତାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ କଣ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବ ବା ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତମ ବହିରେ ବି ଦେଖ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ। ତାପରେ ଦେଖ ଭିଟାମିନ ବି ଅଭାବରେ କଣ ହବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ, ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ କଣ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ ଭିଟାମିନ ବି ୱାନ୍ ଡାଲି ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବାଦାମ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ କଣ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବେରି ବେରି ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ବେରି ବେରି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଗୋଡ ହାତ ଫୁଲିବା, ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେବା, ମୁହଁ ପୋଡିବା ପରି ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଜଳିବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭିଟାମିନ ସି ଶରୀରକୁ ରୋଗ ସହ ଲଢେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାର କଣ କଣ ନା ସୋର୍ସ ଉତ୍ସ କଣ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ କଣ ନା ଅଁଳା, ପିଜୁଳି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଭିଟାମିନ ସି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଭିଟାମିନ ସି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଭିଟାମିନ ସି ଅଭାବରେ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହେଲେ କଣ ହବ
ନା ମାଢିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହବ, କ୍ଷତ ବିଳମ୍ବରେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ନା ଡି ଅଭାବ ଆମର ଖାଦ୍ୟର କଣ କରିଥାଏ ନା ହାଡ ଓ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆର ଉତ୍ସ କଣ? କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଆମର କଣ ଏଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ଭିଟାମିନ ଡି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହବ ନା ଏଇ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ହେଲେ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହବ। କଣ ରୋଗ? ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହବ। ଆଉ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା କୋମଳ ଓ ବଙ୍କା ହାଡ। ହାଡ କୋମଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? କ୍ୟାଲସିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଏଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇପାରିବା? କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମେ କ୍ଷୀର, ସୋୟା କ୍ଷୀର, ଦହି ଆଉ ଛେନା ଏଇଠୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏହି କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ କଣ ହବ ନା ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ କ୍ଷୟ ହବ। ଆଉ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ କ୍ଷୟ ହେଲେ ଆମର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଦେଖାଯିବ ନା ହାଡ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆୟୋଡିନ ହେଲା। ଆୟୋଡିନ କଣ ହବ? ଯୋଉ ଗଳଗଣ୍ଡ ଯୋଉ କହୁଛ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରେ କଣ ହବ? ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହବ। ଏଇଟା କଣ ଦ୍ୱାରା ହବ? ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ତମେ ଆୟୋଡିନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନ ମିଳିଲା ତମକୁ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଏହା କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ, ପାଣି ସିଙ୍ଗଡା ଏଇ ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣରୁ ଏଇ ସବୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତା ସହିତ ଏଇ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ନା ଆୟୋଡିନ ଅଭାବ ହେଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ବେକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ କଣ ହବ? ଫୁଲିଯିବ। ବେକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ କଣ ଫୁଲିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇରନ୍ ରକ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଏହା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳେ ନା ସବୁଜ ଘାସ, ଶାଗ, ପନିପରିବା ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ବିଟ ରୁ କଣ ଆଇରନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆଇରନ୍ ର ଅଭାବ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଏହିପରି ଭାବେ ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ। ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ ଏ ବି ସି ଡି କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି କଣ ମିଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲସ ରେ ପଢିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଭିଟାମିନ ହେଲା। ଭିଟାମିନ ଏ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଦେଖ ଭିଟାମିନ ଏ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଗାଜର, ଆମ୍ବ, ପାଳକ ମାନେ ଯୋଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଦୁଗ୍ଧ ଆରୁ କଣ ମିଳେ ନା ଭିଟାମିନ ମିଳେ। ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ହେଲା, କଲିଜା ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆର ଲାଭ କଣ? ଭିଟାମିନ ଏ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ହବ ନା ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢାଏ ହେଲା। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଏ, ଚର୍ମ ଓ କେଶ ପାଇଁ ଭଲ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଭିଟାମିନ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା, ଦୁଗ୍ଧ, କଦଳୀ ହେଲା, ମାଛ, ମାଂସ, ବାଦାମ ଏଇଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ ବି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ପାଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ? ଖାଦ୍ୟ ପାଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ସ୍ନାୟୁ ଓ ରକ୍ତ କୋଷ ତିଆରି କରିବା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଭୋକକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭିଟାମିନ ସି କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଅଁଳା, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ଟମାଟୋ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି କଣ ଭିଟାମିନ ସି ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଅଁଳାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ ସି ମିଳିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ ସି ଅଁଳାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କଣ ହୁଏ? ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଏ ହେଲା, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ହେଲା, ଆଉ ସ୍କର୍ବି ପଢିଥିଲା ନା ନାଇଁ ଉପରୁ? ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଭିଟାମିନ ଡି କେଉଁଠୁ ମିଳିଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ବା ରଶ୍ମି, ମାଛ, ଛୋଟ ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଦୁଗ୍ଧ, ଲହୁଣୀ ଏଗୁଡାକରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଭିଟାମିନ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଭିଟାମିନ ଡି ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଭିଟାମିନ ଡି କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ହେଲା ଶରୀରର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲ ଭିଟାମିନ ଏ କେଉଁଠୁ ମିଳେ, ଭିଟାମିନ ବି କେଉଁଠୁ ମିଳେ, ଭିଟାମିନ ସି କେଉଁଠୁ ମିଳେ, ଭିଟାମିନ ଡି କେଉଁଠୁ ମିଳେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ହୁଏ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଜ କରିକି ତମେ ମାନେ ପିଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ଏ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖ, ଗାଜର ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଅନୁସାରେ ତମେ କଣ ତାର ଖାଦ୍ୟର ସୋର୍ସ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ଇମେଜ ଟାକୁ ପଜ କରି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଆଉ ଖାତାରେ ନୋଟ କରି ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟ ଦେଇଛି କଥଲୁର ଗୋପାଲନ ଭାରତର ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 500ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ମାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରୋଟିନ, ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା 2002 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ ପୋଷଣ ତମେ ଯୋଉ ଖାଉଛ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ 6 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହେଲା, ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଦେଖ ତମର ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଚ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଳୁ, କାକୁଡି, ପାଉରୁଟି, ଭାତ, ସିଝା ବୁଟ, ଛେନା, ଚିନାବାଦାମ, ତେଲ, ବଟର ଏଇଗୁଡାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବ, ରଖିବ। ତାପରେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି କିଛି ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖିବ। ପାତ୍ରରେ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ 2-3 ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକେଇବ। ଯଦି ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ନା ନାହିଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ଯଦି ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, এই ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ, ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଖ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ এই ଭିଡିଓଟି ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବ। ସ୍ନେହ ସାର ଦେଖ, ସ୍ନେହ ସାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କରିବ ତମେ ନା, ସ୍ନେହ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକୁ କଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ନିଅ, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଗଜ ରଖ। ଯେମିତି ଚିନା ବାଦାମ ହେଇଗଲା, ରାଶି ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲା, ଚଣା ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଗଜରେ ରଖ। ଖାଦ୍ୟକୁ କାଗଜରେ ଗୁଡାଇ ଦବାଇ ଦିଅ, କାଗଜରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଅ, ତାକୁ ଏମିତି କଣ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, ହେଲା, ଯେମିତି କାଗଜ ନ ଫାଟିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ ନା, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଅ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇଲେ ତାହା କାଗଜରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅ। ପାଣି ପକେଇଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, କାଗଜ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖିବ କାଗଜରେ କଣ ହବ, ତେଲ ଛାପା ଗୁଡାକ ଦେଖାଯିବ। ତେଲ ଛାପା ଗୁଡାକ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇ ଛପା ଗୁଡାକ କଣ, ଏଥିରୁ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକରେ କଣ ଆମର ଅଛି, ସ୍ନେହ ସାର କଣ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଅଛି। ସେଇପରି ଭାବେ ଦେଖ, ପ୍ରୋଟିନର ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରୋଟିନର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିଛି ନା, ହେମଦସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପାଉଡର ତିଆରି କର। ମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଟିନ ନବ, ତାକୁ ଛେଚି ଗୁଣ୍ଡ କରି କଣ ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ତିଆରି କର। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକ ସଫା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲାଖେ ରଖ। ହେଲା, ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲାଖେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ମିଶାଅ। ପାଣି ମିଶାଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲ। ତାପରେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ 2 ବୁନ୍ଦା ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଅ। କପର ସଲଫେଟ କଣ ମିଶେଇବ, 2 ବୁନ୍ଦା କପର ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଅ। କପର ସଲଫେଟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ 10 ବିନ୍ଦୁ ତାପରେ କଷ୍ଟିକ ସୋଡା ନବ। କଣ କଷ୍ଟିକ ସୋଡା ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବକୁ କିଛି ମିନିଟ ଛାଡି ଦିଅ। ଛାଡିଦେଲା ପରେ ତମେ କଣ ଦେଖିବ ନା, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପାଲଟିବ। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଯୋଉ କଣ ହେଇଯିବ ନା, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପାଲଟିଯିବ। ଯଦି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ପାଲଟି ଗଲା, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ନା, ପୁଷ୍ଟି ସାର ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ ପରୀକ୍ଷା, ଫ୍ୟାଟ ବା ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସାର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ, ଏଗୁଡାକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି। ସର୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପୋଷକ ତତ୍ଵର ଅନୁଧ୍ୟାନ। ହେଲା, ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିବ। ଦେଖ କଣ ଦେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ। ଦେଖ ଏଗୁଡା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ କଣ ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କରିବ। ପୂର୍ବାନୁମାନ କଣ କରିଥିଲ, ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ କଣ ହେଲା। ଆଳୁ ନେଲ, ଆଳୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଚର ଆୟୋଡିନ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଥିଲ,
ଆଳୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଅଛି ନା ତମେ ଭାବିକି କହିଲ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଭାବିକି ତାର ଉତ୍ତର ଦବ। ଏଗୁଡା ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଏଗୁଡା ହଁ ନାଇଁରେ ଉତ୍ତର ଦବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ? ସାରଣୀଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଆସ ଖୋଜିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା ହେଲା, ଏ ବକ୍ସ ଦେଖ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଦେଲା। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ ଯାଏ? ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶରୀର ଠିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୋଷକ ରଫେଜ ଓ ଜଳ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରା ରହିଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଉଦାହରଣ ତ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ବା ଭଜା ଚଣା, ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋଷକ ତତ୍ଵ କେତେ କଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁଳନା କରିଛି ହେଲା। ଦେଖ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ଯୋଉ ତମେ ଖାଉଛ, ଏଇଠି କଣ ଶକ୍ତି 536 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଅଛି। ଫ୍ୟାଟ କେତେ ଅଛି? 35 ଗ୍ରାମ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କେତେ ଅଛି? 53 ଗ୍ରାମ। ପ୍ରୋଟିନ କେତେ ଅଛି? 7 ଗ୍ରାମ। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଅଛି? 4.8 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ତାପରେ ଭଜା ଚଣା ଯୋଉ ତମେ ଖାଉଛ ତାହିଁରେ କେତେ ଅଛି? 355 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି। ଶକ୍ତି ଅଛି, ଫ୍ୟାଟ ଅଛି 6.26 ଗ୍ରାମ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କେତେ ଅଛି? 58.58 ଗ୍ରାମ। ପ୍ରୋଟିନ କେତେ ଅଛି? 18 ଗ୍ରାମ। ତ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଜା ଚଣା ଖାଇବ ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, ତ ଭଜା ଚଣା ଯଦି ତମେ ଖାଇବ ତମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇଲେ ତମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ପ୍ରୋଟିନର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି? 7 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଅଛି? 18 ଗ୍ରାମ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରୋଟିନ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖ, ଏଇଠି 16 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏଇଠି 4 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆମକୁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଆମ ବଡି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ତେଣୁକରି ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ନ ଖାଇ ତମେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଭଜା ଚଣା ଖାଅ। ଯଦି ପଇସା ମିଳୁଛି ଚିପ୍ସ ନ କିଣି ଭଜା ଚଣା କିଣିକିରି ଖାଅ, ଯଦି ତମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ ହେଲା। ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଗଠନ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଦେଖ, ବାଜରା ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଶସ୍ୟ କଣ କଣ ଦେଖ? ବାଜରା, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଏଗୁଡାକର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ପୁଷ୍ଟିକର ଶସ୍ୟକୁ ବାଜରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏହା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଦେଖ ବାଜରାର କେମିତି ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ହେଲା। ଗହମ ଚାଷ ତ କରାଯାଏନି। ବାଜରା ଚାଷ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଆମ ଓଡିଶାର ଯୋଉଠି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇଠି ଆମର ବାଜରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଭିଟାମିନ, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ମିନେରାଲ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଶସ୍ୟକୁ ପୋଷକ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା କଣ ଆମ ଶରୀର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଇ ବାଜରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ବାଜରା ରୁଟି ଖାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବଜାରରେ ବାଜରା ରୁଟି ମିଳୁଛି, ବଜାରରେ ବାଜରାର ଚୁନା ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆଣି ତମେ ରୁଟି କରି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଖାଇପାରିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାପା ମା ସୁରତ ରେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଜରା ରୁଟି ଖାଇଥିବ ହେଲା। ଆଉ ବାଜରା ରୁଟି କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟର ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତରୁ ଆମ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଯାତ୍ରା କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବ। କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଚାଷରୁ କଣ ଶସ୍ୟ କଟାଯାଏ ବା ଝଡାଯାଏ, ଝଡାରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ମିଲ ରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଏ, ପ୍ୟାକିଂ କଲେ ଦୋକାନକୁ ଆସି ବିକାଯାଏ, ଦୋକାନରେ ବିକା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଆମ ପ୍ଲେଟ ରେ ଖାଇଥାଉ। ତ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ କଣ ଚକ୍ରାକାର ନା ନାହିଁ। ତ ଆରମ୍ଭଠୁ ଶସ୍ୟ ଲଗେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ପେଟକୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ, ତ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷେତରୁ ପ୍ଲେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ କଣ ସାଇକେଲ ଚାଲିଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତମର ଦେଖ, ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଏଇଟା ତ ପଢିଦବ ତମ ପିଲାମାନେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ଦେଲା ଅଲଗାଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ହେଲା। ଅଲଗାଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଏଗୁଡାକ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ପିଲାମାନେ ନା ଆକୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ପଜ କରି ତମ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ଆନ୍ସର ଟି ଲେଖିଦବ ହେଲା। 1 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ଅଲଗାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ ନମ୍ବର ଦେଲା ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚଣା ହେଲା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଲା ରାଜମା, ସବୁଜ ଚଣା, ସୋୟାବିନ। ଦେଖ କ ନମ୍ବର ଆଉ ଖ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ କ ନମ୍ବରରେ ଚଣା ହଉଛି ଅଲଗା ହେଲା। କାହିଁକି?
କରେ ଚଣା ହଉଛି ଅଲଗା, ଜ ବାଜରା ମାଣ୍ଡିଆ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚଣା ହଉଛି କଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ख ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଜମା, ସବୁଜ ଚଣା, ସୋୟାବିନ ଆଉ ଚାଉଳ। ଏଇଠି ଦେଖ ଚାଉଳ ଟା ଅଲଗା ହବ କଣ ପାଇଁ? ଚାଉଳ ଟା କଣ ନା ଏସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ଏଇଟା ଅଲଗା ହବ, ଏଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ଚଣା ଅଲଗା ହବ, ଏଇଟା ଚାଉଳଟା କଣ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଶ୍ଵେତସାର। ଚାଉଳଟା କଣ ଶ୍ଵେତସାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ କଣ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ସ୍ନେହସାର ପୁଷ୍ଟିସାର। ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଚଣା ଟା କଣ ସ୍ନେହସାର, ତେଣୁକରି ଚଣା ହବ ତାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ବନାମ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଥିରେ ମାଟି ଚୁଲି ଏବଂ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲି ଏବଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ହେଲା, ରୋଷେଇ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଦେଖ ରୋଷେଇ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ହେଇଥାଏ। ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ତମେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖିପାରିବ ନା ପିଲାମାନେ? ଭେରି ଗୁଡ। ପଜ କରିକି ତମେ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଳିଆ ଦିପଟ ସାଇଡ କଣ ବକ୍ସ ଟାଣିକି ତମେ ଲେଖିଦିଅ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରିପାରେ। ରବି ଏହି ଉତ୍ତର ଉତ୍ସୁକ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛି। ଅତିକ୍ରମରେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ସେ ଯାହା ପଚାରି ପାରିବ। ହେଲା, ଦେଖ ରବି କଣ ପଚାରିଥିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନ 1 ପଚାରି ପାରିଥିବ ରବି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ? ଏହିପରି ଭାବରେ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ ରବି। ପଜ କରିକି ତମେ ଆନ୍ସରଟି 3 ନମ୍ବର ଲେଖିଦିଅ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ୱାଦୁ ନୁହେଁ। କିଛି ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା କୁହ। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଦେଖ ଆମେ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛୁ, ପିଜ୍ଜା ଖାଉଛୁ, ବର୍ଗର ଖାଉଛୁ, ଏଗୁଡାକ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ, ପୁଷ୍ଟିକର ନୁହେଁ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟିକର କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡା କଲରା, ଶାଗ, ସିଝା ପନିପରିବା ଏଗୁଡା ଖାଇଲେ କଣ ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ କଣ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ପଜ କରି ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିତୁ ପନିପରିବା ଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବିସ୍କୁଟ, ନୁଡୁଲ୍ସ ଓ ପାଉରୁଟି ମଜା ନିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ? ତୁମ ଉତ୍ତରରେ ବୁଝାଅ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ 5, 6 ନମ୍ବର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆନ୍ସର ଦେଖେଇବି। ରେଶ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିଟାମିନ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ 5, 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତମେ ପଜ କରି ଲେଖିପାରିବ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିତୁର ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ନିତୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବାକୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ତାକୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ତନ୍ତୁ ବା ଫାଇବର ଯୋଉଟା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର କଣ ହବ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। 6 ନମ୍ବର ତ ଦେଖ, ରେଶ୍ମାର ଆଖି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧାର କଣ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଅନ୍ଧାରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ହେଲା, ଦେଖ ସେ କେଉଁ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲା? କ ନମ୍ବର ଦେଖ ପଚାରିଛି 6 ର କ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲି, ସେ ଅନ୍ଧାର କଣ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ? ଅଭାବ କଣ କଣ ଥିଲା? ନା ଭିଟାମିନ ଏ ର ଅଭାବ ଅଛି। ହେଲା,
ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ଅଛି ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ତା ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। 4ଟା ଦେବ। ଦେଖ କଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦବ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ଅଛି। ଗାଜର ଖାଇବାକୁ ଦବ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ କହିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିବ ଓ ତାର କଣ ହବ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପଜ କରି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଦିଅ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, 7, 8 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଡବା ଫଳ ରସ, ତାଜା ଫଳ ରସ ଓ ଫଳ। ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ବି ଦେଖିଦିଅ। ଗୌରବ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଡାକ୍ତର ତାକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହିତ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା। ସାରଣୀ 3.3 କୁ ଦେଖ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଗୌରବକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକର ଆନ୍ସର ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର, ମୁଁ ଫଳକୁ ଖାଇବି କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ବା କେମିକାଲ ନଥାଏ। ଫଳ ରସ କଣ ପାଇଁ ପିଇବିନି? କାହିଁକିନା ଫଳ ରସଟା ଛାଣି ହୋଇ ତା ତନ୍ତୁଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫଳ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ ଯୋଉ ଫଳ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜୁସ୍ କାଇଁ ପକେଟର ପିଇବିନି? କାହିଁକିନା ପକେଟରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ ଥାଏ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଳକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ତନ୍ତୁ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଉଭୟ ମୋତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମିଳିପାରିବ। 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ। 8 ଦେଖ, ଗୌରବଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତର। ଦେଖ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ତାକୁ କଣ କହିଥିଲେ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଦେଇଥିଲେ। କ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ହେଲା। କ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସିରପ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଶରୀରକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅବଶୋଷଣ କରିବାରେ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି କଣ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅବଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଟାବଲେଟ ସିରପ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଜର୍ବେସନ ହବ, ଅବଶୋଷଣ ହବ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କଣ, ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଉଠିଲା? କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପୋଷକ ତନ୍ତୁ ପାଇପାରିବା କି? ଟାବଲେଟ ନ ଖାଇକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇପାରିବା କି? ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ହଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଦୁଧ, ଦହି, ପନିର, ମାଛ ଖାଇଲେ ଆମକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଡିମ୍ବ ବା ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମସରୁମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିପାରିବ। ତ ଟାବଲେଟ ନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମେ ଏଇ 4ଟି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ 4ଟି ଯୋଉ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏ 4ଟି ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ନା? ଆମେ ମେଡିସିନ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିପାରିବା। ତ ଆଜିଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବେଠି ବଦଳାଅ। ଏଇ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକୁ ଜାଣ। ଆଉ ଯଦି ବଡିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ଅଭାବ ହେଲା ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଖାଅ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, 9, 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚିନିକୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଏହା ଗାଢ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? 10 ନମ୍ବର ଦେଲା, ରମଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଉତ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ତ ଚିନି ଦେଖ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକେଇଲ ଚିନି ନେଇକିରି, ତାପରେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ରଙ୍ଗର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନାହିଁ। ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, କଟା ଆଳୁ ନେଲ, ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକେଇଲ, ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ନୁହଁ। ଦେଖ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ, କଟା ଆଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ କିନ୍ତୁ ଇଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ନୁହଁ। ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହଁ।
आमे दीटा परीक्षा आमे जानि पाले ए परीक्षा को ए चित्र माध्यम रे पॉज कर वीडियो टिकु डिटेल्स भाबे लिखि दियो पिला माने हला। नेक्स्ट आगो को जिबा 11 नंबर देख परीक्षागार रे आयोडीन व्यवहार करथुआ केवल मिस्टर मोजा पर किछि बुंदा मोजा पर किछि आयोडीन बुंदा पड़गला किछि बुंदा तांका शिक्षार्थी साड़ी पर पड़िथिला साड़ी रे आयोडीन बुड़ा गाढ़ नील हो जाइथिया बेले मोजार रंग बदली नथला यार एक संभाव्य कारण कौन होई पारे हला। तापर देख 12 नंबर बाजार एक स्वास्थ्यकर खाद्य कुआ जाय काई बाजरा को एक स्वास्थ्यकर खाद्य कुआ जाय काई कि शरीर पोषक आवश्यकता पई केवल बाजरा खावा यथेष्ट कि आलोचना कर। तुम्हें एक द्रवण दिया जायछि यह आयोडीन द्रवण बोली तुम्हें भाबुच किपरि जानिबो हला। तो देख आर आंसर भी मु तुमको देखे दउछि लिखि दो। देख 10 नंबर देख शिक्षक स्टार्स जो शिक्षक साड़ी जो पड़िला हला आयोडीन संस्पर्श आसला गाढ़ रिंग एडी कोन स्टार्च थिला हला ए जो शिक्षक स्टार्च रे पड़ला ये गाढ़ रंग हो गला काइना एथरे स्टार्च थिला किंतु जो मोजार पड़िला मोजार रंग बदलला ना आयोडीन द्रवण पड़ला परे कोन पई काइना एथरे स्टार्च नथिला तो स्टार्च थिले स्टार्च अंश थिले तार कोन हबो ना गाढ़ नील रंग हो जिवो किंतु स्टार्च अंश नथिले से रंग परिवर्तन हबो ना। लिखि दियो पॉज करके उत्तरटा लिखि दियो। 12 नंबर देख बाजरा कौन कौन मिले फाइबर आयरन कैल्शियम प्रोटीन थाए किंतु यह स्वास्थ्यकर खाद्य कुआ जाए तेणु आपको स्वास्थ्यकर खाद्य कुआ जाए केवल बाजरा खाद्य शरीर ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କାରଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷମ ବା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସ୍ନେହ ସାର ମିଳିବନି ହେଲା ସ୍ନେହ ସାର ବି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଲେ ଆମେ ଚଣା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପଡିବ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ସେଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା କେବଳ ବାଜରା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖି ପାରିବ 13 नंबर देख द्रवण दिया जायछि आयोडीन द्रवण बोली किपरि जानिब देख द्रवण किछि बुंदा कोन करियो भात किंबा कटा आलू पर छिंची दब भात कटा आलू पर जदि छिंची दब एमि ड्रॉप पके दब ड्रॉप पकेला पर जदि गाढ़ रंग हो गला ताले से कोन हला आयोडीन द्रवण बोली तमे सहज रे जानि पारिबो बुझिले ना पिला माने एथुर तमे जानि पारिबो जे द्रवण टी आयोडीन द्रवण की पिला माने तमना पाई मु एते कष्ट करी वीडियो धरी आछी तो चैनल को सब्सक्राइब करो तम सांग मान सहित शेयर कर आउ वीडियो जदि भल लागिला लाइक एंड कमेंट कर आउ सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ रहिली पिला माने धन्यवाद।